Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdü liveliyhi ve salatu ala nebiyhi ve ala alihil müteaddibine bi adabihi. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli, kadirli Müslüman bavurlar, ağayın tuğuslar. Buna bugün adetteki jeksenbilik dersimizge, suhbatımızga basıp gelgen kadamlarınızga Allah Tağalam savaptan жазсын. Her bir baskan kadamlarımızga Allah Tağalam günahlarımızda keffarat etken bolsun. Bir saat elimizde o bir aylık ibadattan artık kündüz tünü jasalgan. Sonduktan sizler o yerde sahabalardın ömründen bir habardar bolup kalayık degen maksatpen her jeksenbi katışıp jatırsızlar. Allah razı olsun. Bugün Zaydul Hayr deydi. Bu kelimet bir bizler men sizlerge ülgü bolatın bir sahabanın tarihi eken bugünkü aytayın dep turgan sahabamız. Zaydul Hayr lillahi darruka ya Zaydu. Zaydun ayyu rajulin anta Muhammed Rasulullah. Senin жақсылығың ey Zayd, senin жақсылығың tek qana Allah üçün. Qanday bir keremet kişisin sen Zayd dep Peygamber sallallahu bir taajjub kalimasi var. Qanday kişisin sen ey Zayd? Senin жақсылығыңның barlığı da Allah üçün qoy dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözü var eken. An-nasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyeti khiyaruhum fil islam. Adamlar bir ken deydi. Qazna. Olardың jahiliyat, yani nadandıq İslamga deyingi dövrlerindeki жақсы bolgandары, İslamda da olardың жақсы bolgandары deydi. Demek jahiliyat dövründe жақсылықпен tanılgandары, olar İslamda da solay жақсылықпен kaldı. Fa ilayka suratayn li sahabiyyin jalilin khattat ulahuma yadul jahiliyati ve abda'at ukhrahuma anamilul islam. ذلك الصحابي هو زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في جاهليته وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. Sen köz aldığına bir iki suretni keltirgin. Yani algın bir iki suretni. Uluq bir sahabanın iki bir dey suretin. Birinchisin jahiliyatning qo'li sızgan edi ol suretni deydi. Екіншісін İslamның саусақтары пайда қылған еді дейді. Қараңыз, мына кітап жазушы мұсаннифтің ұсталығын, шеберлігін қараңыз. Қалай алып келіп жатыр. Bir сахабаның екі суретін айтпақшымын. Сен соны жақсылап сақтағын, соны алғын деп тұр. Біріншісін жахилияттың қолы сызған ол суретті. Екіншісін İslam бармақтары, саусақтары оны пайда қылған. Ол ұлық сахаба Zaydul Hayl еді. Оны адамдар jahiliyat вақытында солай деп атаған. Өзі Hayl деп ат, мал дүниені айтады, ат. Аттары сол мал дүниесі көп болған үшін Zaydul Hayl деп атап кеткен екен адамдар оны. Сол надандық уақытында исламға дейін. Ал Zaydul Hayr біз айтып тұрған қазіргі міне. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам İslam keltirgenden keyin атаған еді. Sen endi Zaydul Hayl emessің. Sen Zaydul Hayrsың деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytқан еді. Amma suratul ula fatarviha kutubul adab fataqul haka Shaybani an shaykhin min bani Amirin qala asabatna sanatun mujdibatun halaka fiha az-zar'u waz-zar'u فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا حتى أعود إليكم ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت ثم تزود زادا ومشى يومه كله حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خباء وبالقرب من الخباء مهر مقيد. Birinchi suret, yani Zaydul Hayl vaqtındagi birinchi sureti
оны әдеп кітаптары былай әдемілеп бізге баяндап береді. Сол кітаптарда былай дейді: Шайбани, яғни Бәни Амирден болған, шайхлардан болған бір Шайбани деген кісі хикаят қылады. Біздерге бір ашаршылық, құрғақшылық жылы жетті. Сол жылда егініміз де, малымыз да зора деп, енді жаңағы сүт беретін малды ниет қылып айтылып тұр ғой. Егініміз де, малдарымыз да қырылды. Сол уақытта біздердің тайпамыздан бір кісі өзінің бала шағасымен Хира жазығына, Хира деген жерге шығып, бала шағасын сол жерге тастап, бала шағасына айтты: мен сендерге қайтып келгенге дейін енді осы жерде мені күтіңдер деді. Басқа амал жоқ. Ашаршылық, құрғақшылық. Кейін қасам ішті. Яғни бала шағасына қайтып келмеске, тек қана мал дүниені, егер мал дүние тапсам ғана келемін, немесе өлемін. Басқа амал жоқ деп, сол кісі қасам ішіп жолға шықты. Дайындалып жолға шығып, біраз жүргеннен кейін сол күні кеш батқанда ол алдынан бір қараңдаған шатырды көрді. Енді біздіңше енді киіз үй ма ол. Сол шатырдың айналасында бір кісенделген бір тай, атты көрді. Тай деген енді аттың баласы ғой енді жаңа. Әлгі кісі айтып жатыр: Фақала хаза аввалул ғанимати ва таваджаха илайхи ва жаала яхуллу қайдаху фама ин хамма бирукубихи حتى سمع صوتا يناديه خل عنه واغنم نفسك فتركه ومضى ثم مشى 7 أيام حتى بلغ ما كان فيه مراح للإبل وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم تشير إلى الثراء والنعمة فقال الرجل في نفسه لا بد لهذا المراح من إبل ولا بد لهذا الخباء من أهل. Әлгі кісі бала шағасын Хираға тастап, мен енді я өлемін, я мал дүние жинап келемін деп кеткен кісі әлгі шатырдың жанына келіп, біраз қарап отырса, әлгі байланған тайды көрді. Міне мына менің бірінші ғанимам, олжам осы болды ғой деп әлгі тайға жақындап барып, оның кісенін, аяғында соғылы тұрған кісенін шеше бастады. Шешіп болып, енді сол тайға мінемін дегенде, айқайлаған бір дауысты естіп қалды: кет, тек қой ол тайды, өз нәпсіңді құтқарып алғын сен деген бір. Енді тайдың егесі болса керекті. Бұл жалма-жан әлгі тайды тастай салып, қашып, не керек, сонымен тағы да 7 күн жолда жүреді. Бір жерге келгенде, бір түйе толы жайлауға кездеседі. Сол жайлаудың қасында үлкен бір шатыр, әлгіннен де үлкен бір шатырды кездестіреді. Ол шатыр теріден болған. Сол теріден болғандығының өзі, сол жердің, сол шатырды иеленген адамдардың байлығына, керемет мал дүниесінің көптігіне ишарат жасап тұрады. Теріден әдетте шатыр тікпейді ғой ешкім. Я киізден тігуі мүмкін, я басқа бір қамыстан тігіп қоюы мүмкін. Бұл енді керемет бір теріден тігілген шатыр екендігі, оның байлығына, сол жердің, сол шатырдың иесінің керемет нығметі көп адам екендігіне ишарат қылып тұратын еді. Сол кезде кісі, әлгі кісі, бұл енді аты белгісіз кісі әлі, өз ішінде айтты: іштей былай деді: бұл жайлауда түйелер көп болса керек, мына шатырда да адамдар болса керек деп, ثم نظر في الخباء وكانت الشمس تدنو من المغيب فوجد شيخا فانيا في وسطه فجلس خلفه وهو لا يشعر به. Әлгі шатырдың ішіне жайлап барып кіріп, сол уақытта күн де өзі батуға жақындап қалған еді. Яғни шатырдың ішінде қараңғылық пайда болып қалып еді. Қараса бір қария кісі отыр екен шатырдың ішінде, ортасында. Бұл барып жайлап қана білдірмей, әлгі қарияның артына отырып алды. Мына ұры ғой енді. Бірақ әлгі қария білмеді бұны, келіп қасына отырғанын да білмеді.
وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس وأقبل فارس لم يرى قط فارس أعظم منه ولا أجسم قد امتطى صحوة جواد عال وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله ومعه نحو 100 من الإبل أمامها فحل كبير فبرك الفحل فبركت حوله النوق وهنا قال الفارس لأحد عبديه احلب هذه وأشار إلى ناقة سمينة واسقي الشيخ فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل فدببت نحوه متخفيا وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه فرجع العبد وأخذ الإناء وقال. Az gana vaqt o'tgandan keyin alga kishi endi bayondab kela жатыр ғой. Kunde uyasına battı. Endi abden qarаңғылық o'rnadi. Сол кезде bir atlı adam göründü. Ondan үлкен, odan deneli atlı adamды aldım men көрмеген едім дейді. Сондай bir baquvvat, үлкен bir deneli bir adam келе жатты. Bir atқа мініп алған. Оның қасында екі бірдей қызметшісі, енді құлы жүгіріп жүретін еді жаяу. Оң жағына бір шығып, сол жағына бір шығып, әлгі кісінің алдында 100 түйе келе жатыр. Олардың алдында, әлгі 100 түйенің алдында бір еркек үлкен түйе. Келіп әлгі шатырдың қасына алдында келе жатқан еркек түйе шөкті. Айналасындағы басқа да түйелер шөкті. Сол кезде әлгі атты адам айналасында жүгіріп жүрген екі қызметшісіне қарап айтты. Анау түйені сауғын деді. Яғни бір семіз бір түйені көрсетіп, анау түйені сауғын. Сөйтіп ана өзінің әкесі ғой енді қарияны барып сусын қандырғын, шөлін қандырғын. Қасындағы қызметшілері барып сауып, ыдыс толығып алып келіп, әлгі шайхтың қарияның қасына қойды. Сөйтіп өзі шетте тұрып тұрды, сүтті қойды да. Сол кезде қария бір екі ұрттам ұрттады әлгі сүттен. Сүтті де қоя қой, тимеді. Сонда әлгі кісі айтып жатыр. Шалдың артында отыр ғой, енді ол байқатпай. Мен жайлап еңбектеп шалдың қасына бардым да, әлгі ыдысты алдым да, ішіндегі барын қағып салдым дейді. Әлгі құл қайтып келіп, ыдысты алып, қараса шал, енді қария кішкене бір кесел, науқас қария болса керек, зорға бір екі ұрттам ғана ішіп отырған. Әлгі баласының әмірімен барып сүт сауып алып келіп, шалдың алдына қойған кісі айтып жатыр. Я маулая, лақад шарибаху куллаху фафарихал фарису ва қала. احلب هذه وأشار إلى ناقة أخرى وضع الإناء بين يدي الشيخ ففعل العبد ما أمر به فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه فأخذته وشربت نصفه وكرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. Кейін әлгі қызметшісі, "Ей қожайыным, мына қария барлығын ішіп қойыпты" деп дауыстап қуанышпен. Сол кезде әлгі атты адам қуанғанынан ана түйені де сауғын деп тағы да бір түйені көрсетті. Сөйтіп әлгі қарияның алдына апарып ыдыспен тағы да сүт қойғын деді. Енді ойлап отыр ғой, ыдыс тола сүтті әкем ішіп қойды деп қуанғанынан. Әлгі қызметшісі өзіне бұйырылған бұйрықты орындады. Қария тағы да әлгі ыдыстан бір ұрттам, немесе екі ұрттам сүт ішті. Сөйтіп тағы да тек қойды жаңағыны, қоя салды алдына. Сол мына кісі айтып жатыр тағы да, мен енді алдым да ыдысты, жартысын іштім дейді. Өйткені қорықтым, тағы да бәрін ішіп қоятын болсам, анау аттының ойына бір күмән кеп қалады ғой деген оймен
Бұл дегенде әбден неше күннен бері жол жүріп әбден шаршаған адам шыдай алмай, әлі шалдың артынан білдірмей кеп ыдыспен ішіп қойып жатыр ғой жаңа түйенің сүтін. Шубатты да. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة فذبحها فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا له غطيط. Кейін әлгі атты адам, енді біздің бұл жерден білетініміз қарияның баласы әзірше. Екінші қызметшісіне бұйырды, бір қой сойғын деп. Қойды сойып болғаннан кейін атты адам өзі қойдың етін алып, өзі жақсылап ақсақал үшін қуырып, өзінің қолымен тамақ беріп әлгі қарияға. Қария тойып болғаннан кейін қалған етті өзі және қасындағы екі қызметшісімен жеп алды. Біраз уақыт өткеннен кейін барлығында енді ұйқы қысты. Ұйқыға кетті, терең ұйқыға, қорылдап ұйқыға кетті бұлар. Сол кезде енді мына кісі енді ісіне кіріседі ғой енді. عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته فاندفع وتبعته الإبل ومشيت ليلتي فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني فاندفعت في السير حتى تعالى النهار. Sol vaqtda men jaylab әлгі еркек түйеге келдім дейді. Оның тұсауын шешіп, оған мініп алып, жүріп кеттім. Ол түйе жүрді, оның артынан қалған түйелерді еріп жүрді. Түнімен жүрдім. Күн атқаннан кейін, яғни күн шыққаннан кейін, таң атқаннан кейін айналама қарап қоямын, ешкім көрінбейді. Менің ізімнен қуып келе жатқан, артымнан келе жатқан ешкімді көрмедім. Тағы да жүруге ентілдім. Қысқасы не керек? Түс уақыты болды. ثم التفت التفاتا فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير فما زال يدنو مني حتى تبينته فإذا هو فارس على فرس ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله. Кейін түс уақыты болғанда тағы да бір қарадым айналама дейді. Сол кезде байқап қалдым, тура бір бүркіт сияқты, бір үлкен бір құс сияқты біреу төніп жақындап қалған екен дейді маған. Қарасам, анықтап қарасам, жақындаған сайын әлгі түйе жайлауында көрген атты адам екен ол дейді. Ол маған жақындап келгеннен таныдым, ол өзінің түйесінің артынан іздеп мені қуып жеткен екен. عند ذلك عقلت الفحل وأخرجت سهما من كنانتي ووضعته في قوسي وجعلت الإبل خلفي فوقفت الفارس بعيدا وقال لي أحلل عقال الفحل فقلت كلا. Сол кезде мен әлгі еркек түйені жібін, еркек түйені байлап, оны артыма қойып, оқ не дейді, оқ салатын қорамсабымнан садақтың оғын алып, дайындалып, әлгін атайын деп. Дайындалып тұрған кезде, әлгі атты адам келіп, ұзақтан тоқтап тұрып айтты дейді. Анау түйені шешкін сен енді. Тек бер енді, мен түйем менікі ғой ол. Шешіп қойы бергін деп айтып еді, мен жоқ қоймаймын, бермеймін саған деп тұрып алдым дейді. لقد تركت ورائي نسوة جائعات فقلت كلا لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. Мен артымда аш жалаңаш әйел бала шағамды қалдырып келдім анау хирада. Мен және қасам ішіп келгенмін, оларға қайтып бармаймын. Барсам да мен мал дүниемен барамын, немесе өлемін деп мен қасам ішіп барға келгенмін. Бізде де алдыңғы уақыттарда сондай нелер болды ғой. Барып тұрып біреудің малын талан тараж қылып тартып алып кету, неше түрлі жағдайлар алдыңғы уақыттарда, жахилият уақыттарында болды ғой, ол болмады емес.
قال إنك ميت أحل العقال الفحل لا أبا لك فقلت لن أحله فقال ويحك إنك لمغرور. Сол кезде айтып тұр ғой енді бұл, мен я өлемін, я мына мал дүниені алып кетемін. Солай деп қасам ішіп келіп едім мен бала шағама, әйел бала шағама десе, әлгі атта келген кісі айтып жатыр дейді. Сен онда өлесің болды. Өліксің сен. Шешіп қоя бер ана түйенің жібін. Ой, әкесін жоғалтқыр деген сияқты. Ла әбәләка деген енді бір екі түрде айтылатын сөз екен. Бұл қуанышта да, енді сөккенде де, мақтағанда да айтылады екен. Бұл жердегі мағына сол бір сөгіп айтып жатыр ғой ананы. Ой, әкеңді дейді ғой, енді қазақта да бар ғой енді сол. Ой, әкеңді қоя берсейші енді ана түйені дегені ғой. Жоқ, шешпеймін, жібермеймін түйені деп, бұл да қатып тұр әлгі кісі. Сол кезде әлгі атты адам айтты дейді. Ой, сен өзі алданып қойған адам екенсің ғой, сөз түсінбейтін адам екенсің ғой өзің. Сүмма қола дәлли зимам әл-фахли ва канат фихи саласу уқадин ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده ثم أصاب الثانية والثالثة. Кейін маған айтты дейді әлгі кісі. Сен енді анау түйеңнің қоймадың ғой ақыр сен. Жаңағы садағыңды оқтап маған. Сен енді анау түйеңнің жібін сәл асылдырып тұршы бұлай. Жіберші. Енді бұл ұстап жібермей жаңа байлап тұр ғой. Сол түйенің мынау мойнынан алған жібінде жерге дейін 3 түйін бар екен. Кейін сұрады дейді менен. Анау 3 түйіннің қайсысынан мен оқты тигізіп берейін, өткізіп берейін? Деп мен оған ортадағы түйінді көрсеттім дейді. Сол кезде әлгі атты адам атқан кезде тура бір қолымен қойып қойғандай, келіп қолымен түйінге тыға қойғандай, тура оғы келіп орта түйінге тиді. Одан кейін екінші, үшінші, 3 түйінге де қысқасы не керек? Өзінің мергендігімен тигізді дейді. Бұндағы мақсаты, сен енді маған садақ оқтамай-ақ қой, мен атсам оңдырмайым дегені ғой енді. Мен мүлт кетпеймін. Деп ұзақтағы бір кішкентай ғана түйінді тура барып, жанынан қолмен қойғандай қылып, қолмен тығып қойғандай қылып, әлгі түйіннен өткізіп жіберіп тұр. عند ذلك أعدت السهم إلى الكنانة ووقفت مستسلما فدنا مني وأخذ سيفي وقوسي وقال اركب خلفي فركبت خلفه فقال كيف تظن أني فاعل بك. Сол кезде мен қайтадан қорамсабыма оғымды сала қойдым дейді. Өйткені пайда жоқ оғымнан. Өйткені анау нағыз сұр мергеннің өзі. Сөйтіп тәслим болып тұрдым дейді, не істеймін, қолымнан не келеді? Ол жайлап маған жақындап келді да, қылышымды, әлгі садағымды алып, айтты дейді, енді артыма отыр деп, атына мінгес енді маған деп. Мінгестім оның артына, сол кезде айтты дейді, қалай ойлайсың, мен саған не істейді деп ойлайсың деп айтты дейді маған. Фақульту асуа аззон. Әлбетте жаман күмән қыламын, я өлтіресің дегені ғой енді. Сен мал дүниеңді біреу ұрлап кетіп бара жатса, сен барып оған не істеймін енді саған десең, ол айтпайды, басымнан сипайсың демейді ғой. Әлбетте жаман күмән қыламын деп айттым дейді. Фақала, валима, не үшін олай ойлайсың? Неге мен саған жамандық қылады деп ойлайсың дедім дейді. Құлту, лима фаалтуху бика, ва ма анзалту бика мин анаин ва қад азфаракаллаху би. Саған қылғаным үшін әлбетте сен маған бір жамандық ойлайсың деп ойлап тұрмын. Мен сені бір машаққат қиыншылыққа сап қойдым, соны ол жерден мен іздеп қанша сен қиналдың. Бірақ Алла тағала саған зафар тапқызды, яғни сен жеңіске жеттің. Енді осынша қиналғаның үшін әлбетте сен маған жамандық жасайсың деп ойлаймын деп тұр ғой. Фақала, сол кезде әлгі атты кісі айтты. Ава тазунну анни аф'алу бика суан ва қад шаракту мухалхилан, яғни абаху фи шарабихи ва таамихи ва надамтаху тилкал лейлата. Сол кезде мына кісіні қарасаңыз, сен сонда мен саған жамандық ойлайды деп, яғни жамандық қылады деп ойлайсың ба? Сен менің мухалхил дегені әкесі екен. Сен мухалхилге серік болдың ғой, сусында да тағамда да. Енді әзілдеп болса да айтып тұр ғой. Мен сені өлтіреді деп ойлайсың ба? Сен менің әкем алдына қойған
тамағында, сусында іштің ғой бірге. Әкеммен табақтас болдың ғой сен. Мен саған не жамандық қылады деп ойлайсың ба? Сол түні серік болдың ғой сен, мен әкем қасында артында тығылып отырып, суында бәрін ішіп қойдың ғой деп айтып жатыр мына кісі. فَلَمَّا سَمِعْتُ إِسْمَ مُحَلْحِلْ قُلْتُ أَزَيْدُ الْخَيْلِ أَنْتَ. Сол кезде мен Мухайлхил деген атты естіп ақ, айттым де, сен Зайдул Хойлисің ба сен? Мухайлхил деген ол адамның аты белгілі екен де бұғанда. Менің әкем Мухайлхилге сен серік болдың дегеннен ақ, сен Зайдул Хойлисің ба деп сұрақ қойдым дейді әлі кісіге. Қола наам, иә, Зайдул Хойл менмін деді. Фақулту күн хойра асирин. Сен керемет жақсы тұтқындаушы болдың деп айттым дейді. فقال لا بأس عليك ومضى بي إلى موضعه وقال والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك ولكنها لأخت من أخواتي فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها. Кейін айтты дейді, саған зияным тимейді, саған ешқандай зияным тимейді деп өзінің баяғы орнына алып барды, мені бірге мінгестіріп. Кейін айтты дейді, Аллаға қасам, мына түйелер егер менікі болғанда, мен саған барлығында бере салар едім. Бұл түйелер менің әпкелерімнің бір әпкемнік, яғни Ухт деп, өзінен үлкен апасын айтуы мүмкін, немесем өзінен кіші қарындасын айтуы мүмкін. Сол апамның немесем әпкемнің бұл түйелері еді, мен оны бере алмаймын саған. Бірақ менің қасымда біраз күн тұрып тұрғын, мен бір жерге барып, бір бастырып, не жасап келуге барам, әлгі жерді бір басып алуға бір жерге барам, сол кездегі алған ғаниматымның барлығын саған берейін деп уәде берді бұл кісіге, Зайд. وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامُ ثَلَاثَةٌ حَتَّى أَغَارَ عَلَى بَنِي نُمَيْرٍ فَغَنِمَ قَرِيبًا مِنْ 100 نَاقَةٍ فَأَعْطَانِي إِيَّاهَا كُلَّهَا وَبَعَثَ مَعِي رِجَالًا مِنْ عِنْدِهِ يَحْمُونَنِي حَتَّى وَصَلْتُ الْحِيرَةَ. 3 күн өткеннен кейін ол айтқандай-ақ Бәни Нумайр қабиласын, тайпасын барып бастырып, соларға жорық жасап келді. Өзімен бірге 100-ге тарта түйе ала келді, барлығында маған бере салды дейді әлгі түйелердің. Және мені қорғап, анау Хираға жеткенімше қорғап, түйелерімді аман есен жеткізіп беретін адамдарды қасыма қосып берді дейді. Міне бұл Зайдул Хойлдің жахилият уақытындағы суретін осы жерге шейін баяндап келді. Міне тилка канат сурата Зайдинил Хойл фил жахилияти амма суратуху фил ислам фатажлуха кутубу сияр фатақул. Енді жахилият дәуіріндегі Зайдул Хойлдің сураты осы болды. Енді исламдағы суретіне келейік. Оны бізге сират, тарих кітаптары әдемілеп тұрып баяндап берсін бізге. لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام فركب معه وفد كبير من طي فيهم زر بن سدس ومالك بن جبير وعامر بن جوين وغيرهم فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناحوا ركائبهم ببابه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хабары Зайдул Хойлдің құлағына жеткен еді. Пайғамбарымыз дауат қылып жатқан нәрселердің біразынан хабардар болғаннан кейін ол енді жолға әзірленді. Өзінің қауымынан үлкен ұлықтарын жинады қасына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға барып жолығу үшін, Мәдина қаласына зияратқа бару үшін өзінің тайпасының біраз үлкендерін жинап жолға шықты. Онымен бірге бір топ жамағат, Той қабиласынан бір топ жамағат бірге барды. Олардың ішінде Зурр ибн Судус, Малик ибн Жубайр, Амир ибн Жувайн және тағы басқалар біраз кісілер болған еді дейді. Олар Мәдинаға жеткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мешітіне тіке тартты. Сол жерге барып өздерінің көліктерін, түйелерін шөктіріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мешітінің алдына وصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر
فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من الغزة ومن كل ما تعبدون. إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. Endi bular meşitke kire berişte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin minberdin üstünde turup musulmanlarga hutba jasap turganına joluq, yani uçuradı birden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytıp jatkan kalama sözleri bulardın yüreklerine bir korkunuş saldı. Olardı bir korkunuşka saldı musulmanlardın Peygamberimizga degen sonda yüreklerinin baylanıp kalgandığı. Yani Peygamberimizga degen olardın tıp-tыныç oturup Peygamberimizin hutbasını естуі bulardın köngüllerine bir korkunuş saldı. Öykeni bular ali musulman emes koy. Kirip bardı meşitke, so gözde musulmanlar oturup Peygamberimiz minberdin töbesinde keremet bir ademi hutba okup jatır. Musulmanlar sonday muhabbatpen jerge qarap Peygamberimizga degen yüreklerin berip insat tыныç oturup estigendikleri bulardı sastırıp koydu endi. Burun olay körmegen koy. Jene olardın Peygamberimiz aytıp jatkan narsege әсерленгендігін көріп бұлардың үрейлері ұшты. Кейін Peygamberimiz aleyhisselam бұларды көргеннен кейін мұсылмандарға қарап тұрып әдейілеп хутба жасап былай деді, хитап қылып: мен сендерге Uzzaдан көрі жақсырақпын деді Peygamberimiz. Uzza деп, өзі арабтар жахилият дәуірінде Uzza, Lat деп әйелдердің исімімен әбден puttların bарын әйелдердің исімімен атайды екен де олар. Uzza, Lat деген бәрі muannas isimler eken. Men senderge Uzzadan görü жақсырақпын ғой. Men senderge özlerin gıйбадат qılıp жатқан әрбір нәрседен жақсырақпын деп Peygamberimiz айтып тұр екен. Yani men senderge özlerinin sıyınıp жатқан Allah'dan басқа sıyınıp жатқан қара түйеден де görü жақсырақпын ғой деп Peygamberimiz айтып жатқан сөздің үстінен түсті бұлар. لقد وقع كلام الرسول صلوات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين فبعض استجاب للحق وأقبل عليه وبعض تولى عنه واستكبر عليه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytıp жатқан сөздері Zaydul Khayl men onmen birge bargan kişilerdi екі орынға, қарама қарсы екі орынға қойып қойып дейді. Birleri haktı moyundap, haktı kabul kılıp Peygamberimizga bardı, yani yüzlerini bardı. Endi birleri Peygamberimizden yüz yürü, yani bet burup tekabbarlık kıla bastады deydi. Kaz aytады onun sebebini. Fariqun fil cenneti ve fariqun fis sa'ir. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti var osunday. Bazı fırka, yani bazı toplar cennette, bazıları dozakta degen. Şura suresinde olsa gerek. Osa ayat keledi. Fariqun fil cenneti ve fariqun fis sa'ir. Mana Allah Taala bir kavim hidayet izlep Rasulullah'ın aldına kelip et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşitinde turup, minberde turup aytıp жатқан вағызы менен qaysı birleri cennette, qaysı birleri dozakta ekeni ayqındalып kaldı so кезде. Amma Zurr ibn Sudus elge Toy kabilasından Zaydul Khayl men birge bargan adamların içinde sanab öttü o bir üç adamdı. Sonun biri Zurr ibn Sudus degeni فَمَا كَدَ يَرَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي مَوْقِفِهِ الرَّيْعِ تَحُفُّهُ الْقُلُوبُ الْمُؤْمِنَةُ وَتَحُوتُهُ الْعُيُونُ الْحَانِيَةُ حَتَّى دَبَّ الْحَسَدُ فِي قَلْبِهِ وَمَلَأَ الْخَوْفَ فُؤَادَهُ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ مَعَهُ إِنِّي لَأَرَى رَجُلًا لَيَمْلِكَنَّ رِقَابَ الْعَرَبِ وَاللَّهِ لَأَجْعَلَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتِي أَبَدًا ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى بِلَادِ الشَّامِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَتَنَصَّرَ. Әлгі Зурр ibn Sudus деген Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de keremet bir görünüşte körüp, müminlerden kalıbı Peygamberimizde orap algan, kulşunup, yerge qaragan көздер Peygamberimizde orap algan әдептен қой. Onda tike qaramay Peygamberimizge sonday bir iltifatpen yerge qarab oturgan көздердің Peygamberimizde orap alganын körüp,
onun kir las qalbına, жүрегіне hasat kire bastады dedi. Көре алмаушылық. Әлгі Zürrübnü Südüs degennin. Onun жүрегін енді қорқыныш үрей билей бастады. Сол кезде ол қасындағыларға қарап айтып жатыр. Мен арабтардың барлығының мойнына мініп алған, арабтардың барлығына еге болып алған кісіні көріп тұрмын деп пайғамбарымызды айтып жатыр да. Өйткені барлығы сондай пайғамбарымыздың айтқан сөзіне құлақ асып тыныш отырғанын көріп айтып жатыр да. Мен арабтардың мойнын, яғни арабтарды егелеп алған кісіні көріп тұрмын. Аллаға қалсам мен еш уақытта мойныма мінгізбеймін деген ғой. Мен өзімді егелендіруге жол бермеймін деп Шам қаласына қарай барып, шашын қырдырып алдырып, насара болып кетіпті да әлгі адам. Бадбақыт қой, бадбақыт деген бақытсыз бишара ғой. Пайғамбарымыздың алдына барып тұрып, Алла оны қаламады, хидаят табуын. Ойлады, мынау Расулулланы көріп тұрып айтты да, мынау адамның сөйлеп жатқан сөздерінен бүкіл арабтар осыған құл сияқты болатын сияқты түрі бар ғой. Мен еш уақытта құл болмаймын деп Шамға барып, басын тықырлап алдырып, ана бір нелер шаулиндердің біреулер жүреді ғой, басын тықырлап алдырып. Танассара дегені сол монастырлеріне кіріп, насара болып кетті да барып. Міне Құдайдың бақытсыздық қойған пенделерінің осы міне сипаты. Расулулланы көзбе-көз көріп тұрып, Алла оны қаламады оны хидаятқа түсуін. وأما زيد والآخرون فقد كان لهم شأن آخر فما إن انتهى الرسول صلوات الله عليه من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجله على الأرض كما لو كان راكبا حمارا. Ал енді Зайд және Зайдтың қасында басқалары, олар үшін енді басқа бір жақсы бір іс пайда болды. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін, хутбасын бітірмей-ақ, әлгі Зайдул Хайл мұсылмандардың арасында тұрып, ол енді көркемдік көрік жағынан да адамдардың ішінде бір көрік түседі, келіскен бір келбетті, құлық, мінез құлқы да өте бір кемеліне жеткен сондай бір әдепті, бойы өте ұзын болатын. Оны көрген адам атқа мініп кетіп бара жатқанда аяқтары жерді сырып жүреді екен де. Сондай өте бір бақуат адам. Оны көрген адам тура бір ешекке мініп кетіп бара жатқандай әсер көреді екен. Аттың белінде отырғанда аяқтары жер сырып жүргендіктен ешек мініп кетіп бара жатқандай болады екен де. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хутбасын аяқтай бере вақафа биқаматихи мамшуқати ва атлақа саутаху джахира ва қала я Мухаммаду ашхаду ан ла илаха иллаллаху аннака расулуллах. Келіскен бойымен тұрып, өзінің жуан даусымен пайғамбарымызға: ей Мұхаммад, әлбетте Алладан басқа тәңір жоқ, әлбетте сен Алланың елшісісің деп бірден иман кәлимасын келтірді. Міне Алланың сүйген пендесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан аз ғана бір сөздерді естіп-ақ, Алла тағала бұны хидаятқа бұрды. فأقبل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له من أنت؟ قال أنا زيد الخيل ابن محلحل. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям al-Juan дауыста енді бұл кәлима келтіргеннен кейін пайғамбарымыз жайлап қасына барып: сен кімсің деді. Сонда бұл: мен Зайдул Хайл ибн Мухалхилмін. Мухалхилдің баласы Зайдул Хайлмін. Енді сол жерде қабилалардың арасында Зайдул Хайл деп әбден аталып кеткен ғой. Солай деп пайғамбарға өзін таныстырды. Фақала лаху расулу саллаллаху алейхи бәл анта Зайдул Хайри ла Зайдул Хайл. Сол кезде пайғамбарымыз айтты: сен енді Зайдул Хайр боласың, Зайдул Хайл емес деді. Жақсы Зайд дегені ғой енді. Зайдул Хайр деген жақсылықтың Зайды, жақсы Зайд деген мағыналарды береді. Алхамдулиллахиллади жаа бика мин сахлика ва жабалика ва раққақа қалбака лил-ислам фаурифа бада залика би Зайдил Хайр. Сөйтіп пайғамбарымыз айтып жатыр: сені таулы, тегіс жерлермен
осында алып келген Алла тағалаға хамды саналар болсын. Және сенің қалыбыңды исламға бұрып қойған Алла тағалаға хамды сана болсын деп пайғамбарымыз Аллаға хамды сана айтты. Сол кезден бастап енді Зайдул Хайлымыз Зайдул Хайр болып таныла бастады енді. Пайғамбарымыздың өзі қойып берген ат. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكئا فعزم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد المتكئ وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثا. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешіттен шығып өзінің үйіне қарай жайлап аяңдап жүріп кетті. Пайғамбарымыздың жанында пайғамбарымыз Зайдул Хайрды ертіп бірге жүрді. Пайғамбарымыздың жанында Хазірет Умар ибн Хаттаб және сахабалардан болған бірнеше сахаба, бір топ сахаба болды. Пайғамбарымыз үйіне барғаннан кейін Зайдке сүйеніп отыру үшін бір пөстек бір нәрсені лақтырып берді. Бізде енді жастық дейміз ба, пөстек дейміз ба? Сонда қараңыз әдептілігін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдында сүйеніп отыруды өзіне ауыр санап, қайтадан әлгі пөстекті қайтарып берді пайғамбарымызға. Қысқасы не керек? Пайғамбарымыз 3 мәрте берді, 3 мәртеде де пөстекті қайтарды енді, сүйенбеймін. Расулулланың алдында қалай мен сүйеніп жастыққа жан бастап жатамын деп. وَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْمَجْلِسُ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لزيد الخير يا زيد ما وصف لرجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت ثم قال له كيف أصبحت يا زيد قال زيد أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به. Кейін әбден жайғасып отырып болғаннан кейін Зайдул Хайрға қарап Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ей Зайд," деді, "маған қайсы бір кісіні сипатталған болса, мен ол кісіні көргенімде сипатталғаннан басқа қылып көруші едім. Тек қана сені қалай сипатталған болса солай көріп тұрмын" деп пайғамбарымыз таңғалысын жасыра алмады. Өйткені пайғамбарымыз алдында біледі екен де оның жасап жүрген жақсылықтарын, басқаларын. Соған таңғалып айтып жатыр: "Маған бір кісіні сипаттағанда көрген кезімде ол сипатталғаннан басқа болып көрінуші еді. А сен тура сипатталғандай көрініп тұрсың маған. Сен қалай бұлай болдың?" деп пайғамбарымыз сұрақ қойып жатыр. Сонда Зайд айтып жатыр: "Мен жақсылықты жақсы көрдім, және жақсылықтың әхіліне жақсылық жасауды жақсы көрдім. Жақсылықты жасауға ентілдім" деп жауап берді пайғамбарымызға. "Фаин амилту бихи айқанту бисавабихи ва ин фатани минху шайун хананту илайхи." Мен егер бір жақсылықты қылсам, оның сауабын анық білдім дейді. Егер мен бір жақсылық қыла алмай қалсам, сол жақсылықты қылуға асықтым, ентілдім дейді. Қараңызшы, мен жахилият уақытында әлі енді иманға келіп болып сөйлесіп отырған сөзі бұл. Жақсылық қыла алмай қалсам, мен оны асығып қайтадан қылуға асықтым. Ал бір жақсылықты қылсам, мен соның әлбетте сауабын жақын сезіндім дейді. Өйткені жақсылық қылғанда сауап бар екенін білдім дейді. Ал енді дінсіздерге ол жақсылық сауап деген жоқ қой оларда. Бірақ бұл сол жахилият дәуірінің өзінде жақсылық не, жамандық не, қылған нәрсенің сауабы бар екендігін барлығын жүрегімен анық сезіне білген адам екен де. Фақала алейхиссалату вассалам: "Хадихи аламатуллахи фима юрид." Сонда пайғамбарымыз айтты: "Алла қалаған адамның белгісі ғой бұл" деді. Яғни өзіне хақиқи сүйікті құл болуды қалаған адамның белгісі осы ғой деді. Фақала Зайд: "Алхамдулиллахиллази жаалани ала ма юридуллаху ва расулуху." Сол кезде Зайд айтты: "Аллаға мақтау болсын. Мені Алла және Алланың Расулы қалайтын нәрсеге келтіріп, сондай қылып қойған Алла тағалаға хамды саналар болсын" деп тасбих сана айтты. Сумма алтафата иля наби саллаллаху алейхи саллям ва қала лаху: "Аътини я расулаллахи 300 фарисин ва ана кафилун лака би ан уғира бихим ала билади рум ва анала минхум." Енді қараңыз бұның батырлығын, бұның көзсіз мықтылығын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға қарап бұрылып айтып жатыр: "Я Расулаллах, маған бір 300 бір атты адам беріңіз, 300 ғана. Мен барып, анау Рум қалаларына барып, бастырып барып, мен оларға көресін көрсетіп келейін" деп жатыр. Өзім неше мыңдаған адамдармен
Білесіздер, кескілескен рум парсылардың арасында, мұсылмандардың арасында неше түрлі соғыстар болды, неше түрлі жеңілістер болды, неше түрлі жеңістер болды. Өзіне өз сенімді Зайдул Хайр айтып жатыр, маған 300 адам берсеңіз жетеді, мен барып төбелеріне бір көрсетіп келейін, ойрансап келейін бұлардың төбелеріне барып деп тұр ғой. Сол кезде فأكبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له لله درك يا زيد أي رجل أنت деген сөзді осы кезде айтқан екен да. Бұның химматын, бұның сондай ниетінің үлкендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкен санап оған айтты дейді. Сенің жақсылығың ей Зайд Алла үшін. Қандай адамсың сен Зайд деп пайғамбарымыз сондай тааджүб кәлимасы таң қалып 300 адаммен барып қалай рум қалаларын ойран топан шығарып келесің деп тұр ғой енді. Сенің жақсылығың Алла үшін екен ей Зайд деп. ثم أسلم مع زيد جميع من صاحبه من قومه. Кейін Зайдпен бірге Зайдке еріп келген жамағаттың барлығы исламға кірді. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد ودعه النبي صلوات الله عليه وقال أي رجل هذا. Кейін Зайд өзімен бірге келген кісілердің барлығы өздерінің Нәжд өлкелеріне қайтпақшы болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоштасып тұрып тағы да айтты, мынау қандай кісі мынау деп. Таң қалсын жасыра алмай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай бір жүрегіне кіріп кетті ғой пайғамбарымыздың Зайд. Кам саякуну лаху минаш ша'ни лау салима мин вабаил мадинати. Егер Мәдинадағы оба ауруынан аман болғанда бұл үшін үлкен бір істер болатын еді деп пайғамбарымыз айтқан екен. Көрдіңіз бе, қазір не қандай айтады? وكانت المدينة المنورة أنذاك موبوءة بالحمى فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته فقال لمن معه جنبوني بلاد قيس فقد كانت بيننا حماسة من حماقات الجاهلية ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл айтқан сөзінде де бір мән бар еді. Егер обамен ауырмағанда еді, бұл үлкен бір жақсы үлкен істер күтіп тұр еді бұны дегені пайғамбарымыз алдын ала білді да. Бұл кісі обамен ауыратын. Өйткені сол кезде бұлар келген кезде Мәдина қаласында безгек ауруы мен оба ауруы жүріп жатқан кез екен. Бұлар енді сол Мәдинадан кетпей-ақ Зайды Хайрға сол оба ауруы жабысып жұғып қапты. Ол қасындағыларға айтты дейді, анау Қайс мекенінен мені сәл ұзағырақ алып өтіңдер, өйткені жахилият уақытында біздің арамызда бір ақымақкершілік өтіп қалып еді. Мен енді мұсылман бола тұрып біреулермен соғысқым келмейді деп Мәдинадан сәл алшағырақ жермен алып өтіп кетіңдерші мені деп айтты дейді ана Қайс деген тайпаның қаланың жанынан. Себебі мұсылман болғаннан кейін біреуді өлтіріп қоймайын дегені ғой, сондай бір жүрегіндегі иманның күштілігі ғой. Таба Зайдул Хайр сайраху нахва дияри ахлихи фи Наждин ва аля рагми мин анна ват'ата humma كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. Енді Зайдул Хайр өзінің Нәжд өлкесіне қарай жүре бастады. Безгек ауруы үдей бастады оған сағатпен сағат. Ол енді армандайтын еді өзінің қауымына аман есен жетіп, бұның қолында біраз адамдар иман келтірсе екен деп армандап кететін еді жолында. وَطَفِقَ يُسَابِقُ الْمَنِيَّةَ وَالْمَنِيَّةُ تُسَابِقُهُ. Бұл өлім бұмен жарысып кететін еді дейді жолда. Қайсымыз озамыз? Өлім мен бұны бірінші аламын дейді. Бұл жоқ, мен өлімге жеңілмей, тезірек қауымыма барып, менің қолымда біраз адам исламға кірсе еді деп армандап кетіп бара жатыр еді. لَكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَنْ سَبَقَتْهُ.
Бірақ өкінішке қарай өлім бұдан озып кетті дейді. فَلَفَظَ أَنْفَسَهُ الْأَخِيرَةَ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ. Жарты жолда бұл ақырғы демін шығарды. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَمَوْتِهِ مُتَّسَعٌ لِأَنْ يَقَعَ فِي ذَنْبِهِ. Енді кереметін қараңыз. Бұның исламға келгені мен өлімінің арасында бір күнә қылуға да уақыт болған жоқ еді дейді. Пайғамбарымыз алдына бар Мәдинада иманға келді де жарты жолда кетіп бара жатып өлді бұл адам. Яғни мұсылман болып тұрып күнә жасамай кеткен адам екен да бұл сахаба. Енді әрине жахилият дәуірінде жаңағыдай бір жерлерді бастырып барып біреулердің малын тартып алып келіп, бірақ сонымен қоса ол енді ол кезде олардың бір жахилият дәуірінде бір үлкен бір арсан алатын нәрсе емес еді олар үшін. Ол бір күнә деген нәрсені білмесе, сонымен қоса бала шағасы қиналып жатқан адамға 100 түйені беріп те жіберді ғой. Сондай жақсылықтың иесі болған еді. Ең кереметі міне жаңағы айтқанымыздай, бұның өлімі мен исламының арасында бір фурсат, бір мезет болған жоқ, ол күнә жасап алатындай да керек болса. Сондай бақытты сахаба, ұлық сахаба осылай дүниеден өтіп кетті дейді. Сондықтан құрметті жамағат, біздің сахабалардың әрбірінің өмірін оқыған сайын, әрбірінің тарихын оқыған сайын жүрегіміз айтып болмайтын дәрежеде бір қалыпқа енеді. Осы сахабаны, Зайдул Хайр деген сахабаны осы кітапты оқымай тұрып біз де білмеуші едік. Қараңыз. Халифаларды, басқа да бір хадис риуаят етіп жүрген сахабаларды білер едік. Бірақ бұл кісілер хадис риуаятта етпеген ғой, өйткені исламы мен өлімінің арасында азғана жолдағы уақыт. Сондықтан біз білмеуші едік осы сахабаларды. Құдайға шүкір. Сіздерге осы сахабалардың өмірін айтып берем деп жүріп, мен де қаншама нәрседен хабардар болып жатырмын. Аллаға мың шүкір. Сондықтан ұлылардың сөзі бар ғой. Ухиббус салихин ва ласту минхум лааллаллаха ярзуқуни салаха. Ұлыларды, Алланың сүйікті пенделерін жақсы көремін, бірақ өзім олардан емеспін. Кәне енді мені де Алла тағала ізгілікпен ризықтандырса дегені. Инда зикри салихин таназзалур рахма дейді. Алланың сүйікті ізгі құлдарын зикір қылған жерге Алланың рахматы жауып тұрады дейді. Бұл сахих хадис. Сондықтан осы сахабалардың өмірін, сахабалардың әрбір істеген істерін, айтқан сөздерін Алла тағала бізге ең биік дәрежеде үлгі болуын нәсіп етсін. Жастарымыз, біздің келе жатқан ұрпақтарымыз қайда жоқ бір адамдардың атын емес, қайда жоқ бір Европаның бір пайдасы жоқ бір адамның атын емес, сахабалардың атын жаттап өссін деп біз Алладан сұрайық, және соған қызмет жасайық, және соған отбасымызда сахабалардың өмірін үйретіп отырайық. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا ربم الله يا жаратушиеміз осы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларының өмірін әліміз жеткенше оқып түсіндіріп жатырмыз. Ол кісілердің аттарын ауызға алуға да лайық емес адамдармыз, бір күнәһар пенделерміз. Дегенмен Алла тағалам біздерге өзің пайдалы илім нәсіп ете көр. Сол илімімізге амал қылуды Алла тағалам өзің нәсіп ете көр. Я Раббым Алла, елімізге осы сахабалардың өмірін жақсы білуді, және де діни жолмен жүруге, сират ал-мустақим тура жолымен жүруге елімізге, халқымызға Алла тағалам өзің нәсіп ете көр. Ва саллаллаху тағала ала хайри халқихи Мұхаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Осы қазіргі айтқан Зайдул Хайр сияқты тек қана жақсылық иесі болуды Алла біздерге нәсіп ете көр. Өлімі мен исламның арасында күнә жасауға да уақыт болмаған қандай бақытты сахаба, біздерге де Алла тағалам осы тура жол тапқаннан кейін күнә жасамауға Алла тағалам өзің
sabır bere gör. Ve sallallahu ala rasulika Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahu